One is dead, but one is alive. Major, Siva sir. Nana sir. தெரியலையே சார், ஸ்ரீலங்கால உங்களோட கேம்ப் பக்கத்தில் இருக்க அந்த பெரிய வீடு தெரியலையா சார்? அதான் சார், விரேஷ் சார், அந்த நெலாவெளி கேம்ப் ஃபயரிங். உங்கள்கிட்ட எத்தனை வாட்டி சொல்லியிருக்கு சாப்பாடெல்லாம் எடுத்துட்டு வர வேணாம். உன் அம்மாவுக்கு நீ ஒரு பெரிய தலைவலி. இதை கொடுத்து அனுப்பினதே அம்மா தானே சார். இது உங்கள்கிட்ட கொடுக்கலாண்டா அம்மா என்ன திட்டுவா சார். அதில் எங்க போடு, எடுக்காத சார். இல்லை நான் ஒன்று வச்சிருக்கேட்டா. That won't give you life, that takes your life. அது உயிரை எடுக்கிறதுக்குடா, கொடுக்கறதுக்கு இல்லை. அதில் உனக்கு தேவையில்லை, அங்கே வச்சிரு. மாலையில கோத்து போட்டு இருக்கிறது ராக்கெட் மாதிரி. சொன்னா புரிய மாட்டீங்களே. சரி எடுத்துக்க. இந்த பறவை மலபார் ஹார்ன்பில்ஸ் தானே? இல்ல சார், இது வந்து ப்ளூ ஃபேஸ் மல்ஹோஹா. இது லோவர் ஆல்டிடியூட்ல பறக்கக்கூடிய பறவை சார். இந்த சீசன்ல இதை ஸ்ரீலங்காவில் நிறைய பார்க்கலாம். நீ டாக்டர் ஆகணும்னு சொன்னேன், இதெல்லாம் எப்படி தெரியும்? எல்லாம் எங்கட அப்பா சார். எங்கட அப்பா ஒரு என்சைக்ளோபீடியா, ஒரு நடமாடும் பல்கலைக்கழகம் சார். இருக்கடா இதுல போய் மாட்டினேன். நீங்கள் அங்கிருந்து வெளியேறின பிறகு எல்லாம் நல்லா தானே இருந்தது, ஒரு வசந்தம் மாதிரி. நாங்களோட சுயமரியாதையான குடும்பமா இருந்தோம். எங்க குடும்பத்துக்கு அங்க நடக்கிற சோசியல் இலிட்ரேட் தாங்க முடியல சார். அந்த ஸ்ரீலங்கன் யூஎன்பியோட அராஜகம், அந்த சிங்கள இனவாதிகள், இன உரி முடித்த நாய்கள், அவங்களோட அந்த சிங்கள போலீஸும் நிக்கிறான் சார் சேர்ந்து. என்ன காப்பாத்த என் அம்மா கால பிடிச்சு கேட்டுறா சார். அப்பா சுட்டாங்க, கண்ணுக்கு முன்னாலே அப்பா சுட்டாங்க. இறக்கவே இல்லை வேண்டாம், அப்பா கொடூரமா அடிச்சாங்க. ஐயோ என்ன தங்கச்சி, ஐயோ என்ன தங்கச்சி.
அன்னைக்கு அங்க அடிபட்டதுதான் சார் காலில். இந்த ட்ரீட்மெண்ட்டுக்காக பெங்களூர் வந்தேன் சார். எனக்கு இந்த ராஜீவ்காந்தி கேஸுக்கு எந்த சம்பந்தம் இல்லை சார். நான் அப்பெல்லாம் நினைச்சேன் அவ பண்ற தப்புண்டு. ஆனா இப்பதான் தெரியுது எல்டிடி பண்றது கரெக்ட். அது உனக்கு தான் கரெக்ட், எனக்கு இல்ல. உன்ன மாதிரி சிங்கள திங்காரங்களை காப்பாத்துறதுக்கு நாங்க அங்க வந்தோம். അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ രണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്വീകരിച്ചു. LTT മുഴുവൻ ഇന്ത്യൻ ആർമി ക്യാമ്പിലായിരുന്നു. ഓർമ്മയുണ്ടോ നിനക്ക്? യെസ്. ദെൻ 15 ദിവസം കൊണ്ട് എല്ലാം അവസാനിച്ചു. നിങ്ങളെ 16 ടോപ്പ് ലീഡേഴ്സ് ജാഫ്ര പോർട്ടിൽ സൈനഡ് കഴിച്ച് മരിച്ചു. IPKF എല്ലാവരെ കൊന്നു. ആരെങ്കിലും അതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചോ? ഇല്ല. ശ്രീലങ്കൻ UNP കളിച്ച കളി IPKF LTT കൂടെ അടിക്കാൻ. അതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ പോലും അറിയാൻ ശ്രമിക്കാതെ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ നേരെ ആയുധം എടുത്തു. ആയിരക്കണക്കിന് ഇന്ത്യൻ പട്ടാളക്കാരെ നിങ്ങൾ കൊന്നു. യെസ്. ഇന്ത്യൻ ആർമി കൈ പിന്നിൽ കെട്ടി തിരിച്ചടിച്ചു. എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പോന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു പ്രൊപ്പഗാൻഡ അടിച്ചിറക്കി. നിങ്ങളുടെ അമ്മമകന്മാരെ ഞങ്ങൾ മാനഭംഗപ്പെടുത്തിയത്. ഒന്നോ രണ്ടോ ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായെന്ന് വരാം. അതിന് 10ഉം 15ഉം വർഷം കഠിന തടവ് കൊടുത്ത ചരിത്രമേ ഇന്ത്യൻ ആർമിക്കുള്ളൂ. അതിന്റെ പേരിൽ മുഴുവൻ പട്ടാളക്കാരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തരുത്. സാർ ഞാൻ എപ്പോ சொன்னேன் സാർ? ഇതെല്ലാം എന്നത്തേക്ക് എന്നിട്ട് சொல்றீங்க? നീ നിന്റെ ഓർഗനൈസേഷൻ അത് അറിയണം. അന്ന് രാജീവ് ഗാന്ധി IPKF-നെ അങ്ങോട്ട് അയച്ച് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം തീർക്കാനാ. അന്ന് IPKF അവിടെ വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അമേരിക്കൻ ആർമി പാകിസ്ഥാൻ എയർഫോഴ്സിനെ കൊണ്ട് അവിടെ ഒരു എയർബേസ് ഉണ്ടാക്കുമായിരുന്നു. And that would have been a threat to my country. And Sri Lanka never wanted IPKF to be there. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ശ്രീലങ്കൻ നേവിക്കാരൻ പരേഡ് ഗ്രൗണ്ടിൽ വെച്ച് രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ പിടിലേക്ക് അടിച്ചത്. ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ഇപ്പോഴും നിങ്ങളോട് സഹതാപമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ നീയൊക്കെ ചെയ്തത് ഈ രാജ്യത്തെ പുരോഗതിയിലേക്ക് നയിച്ചിരുന്ന മഹാനായ ഒരു നേതാവിനെ നിർദാക്ഷിണ്യം കൊന്നു. നിങ്ങൾ ഈ ചെയ്ത ക്രൂരകൃത്യത്തിന് എന്നെങ്കിലും നിങ്ങൾ പശ്ചാത്തലിക്കേണ്ടി വരും, മാപ്പിരക്കേണ്ടി വരും. As far as me, like a commando is concerned, ഏതെങ്കിലും ഒരാളെ പാക്ക് ചെയ്ത് ഇന്ത്യയുടെ എനിമിയെന്ന് സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്ത് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചാൽ അതിനകത്തിരിക്കുന്നത് എന്റെ അച്ഛനാണോ സഹോദരനാണോ മകനാണോ ഞാൻ നോക്കില്ല. I'll just shoot him down. And that's my duty. താനും മിരേഷുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എനിക്ക് മനസ്സിലാവും. പക്ഷേ നമ്മുടെ സിസ്റ്റം അതിനൊരു വിലയും കൊടുക്കില്ല. വാട്ട് സിസ്റ്റം ആർ യു ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് സർ? രാജീവ് ഗാന്ധി മരിച്ച ദിവസം മെയ് 21 വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക് കൊളംബോയിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസിയിലേക്ക് ആരോ വിളിച്ചു ചോദിച്ചിരുന്നു രാജീവ് ഗാന്ധി ജീവനോടെ ഉണ്ടോ എന്ന്. യെസ് സർ, ഇന്ത്യൻ എംബസിയിലെ ആ ഓഫീസർ അപ്പോൾ തന്നെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വിവരം വിളിച്ചു പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ രാജീവ് ഗാന്ധി ഇന്നും ജീവനോടെ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു. സർ, ആ ഓഫീസറും സാർ പറഞ്ഞ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. യൂണിഫോം ഇട്ടതുകൊണ്ട് മനുഷ്യത്വം മറക്കണമെന്ന് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ സർ? ഐ റിക്വസ്റ്റ് യു ടു കൺസിഡർ ദിസ് കേസ്. ഞാൻ അറിഞ്ഞ മരേഷ് നല്ലവനായി ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവനാണ്. അവന്റെ സിറ്റുവേഷനാണ് അവനെ ഈ നിലയിലെത്തിച്ചത്. ബട്ട് ശിവ, അവനിന്ന് രാജീവ് ഗാന്ധി വധക്കേസിൽ പ്രതിയാണ്. അല്ല സർ, അവൻ ശ്രീലങ്കൻ യുദ്ധത്തിൽ പരിക്ക് പറ്റി ചികിത്സയ്ക്ക് വന്ന ഒരാളാണ്. അവനെ പോലെ ആയിരക്കണക്കിന് LTT-ക്കാർ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അവരെല്ലാം കേസിൽ പ്രതിയാക്കാൻ പറ്റും. തനിക്കിപ്പോ എന്താ വേണ്ടത്? മിറേഷിന്റെ മണ്ഡപം അഭയാർത്ഥി ക്യാമ്പിലേക്ക് അയക്കുക. അവൻ അവിടെ ഒരു പുതിയ ജീവിതം തുടങ്ങട്ടെ സർ. ഓക്കേടോ, ഞാൻ ചെയ്യാം. താങ്ക് യു സർ. മിരേഷ്, எல்லாத்துக்கும் நன்றி சார். என் உயிரையே திருப்பி கொடுத்துருக்கீங்க. இந்த புது வாழ்க்கையில ஒன்று நேசிக்கிறதுக்கு நிறைய பேர் இருப்பாங்க. அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது சார். ஆனா என் மனசுல எப்போ நீங்க இருப்பீங்க சார். எப்ப முடிஞ்சா என்ன வந்து பாப்பீங்களா சார்? மிரேஷ், சார் இதெல்லாம் நான் வச்சிருக்கேன் சார். அது உயிரை எடுக்கிறதுடா, கொடுக்கறது இல்லை. அதில் உனக்கு தேவையில்லை வச்சிருக்க. இது என் ஞாபகம் என் வாழ்க்கையில் எப்போ இருக்கக்கூடாது சார்.